Please join fast. Tell your friends to join fast. Meanwhile, I will take a break of 1 minute for myself. Just 28. Please tell your friends to join fast. Tell your friends to join fast. Meanwhile, I will clarify your doubt. See, in the UCR also we have considered, okay, but just we have taken it separately. If you observe the problem, we have considered the dry volume of the cement mortar, that is 42% of the volume of masonry, okay, and volume of stones also, it is 25% of the volume of masonry, okay, and this 25 if you are going to observe, we are adding extra 25, that is that indicates we are taking the weight volume, okay, for that particular masonry. Just we have taken it separately, nothing difference from that. So that is all about the UCR masonry. But still, if you are having any doubt, you can also put it in the chat box. Now let's discuss some problems that I want to share with everyone. You just note it down and solve it at home, and then using the Google form, you can upload your answers over there. Okay, it will make
a good practice for you to solve the problems of this rate analysis of all four categories. Okay, just a minute. I will share some problems with you. Take the first example, which is asked in the examination December 2018. Write down the first example, this particular. Carry out the rate analysis. Carry out the rate analysis for the external plastering 20 mm thick, for the external plastering 20 mm thick in a cement mortar 1 is to 4. In a cement mortar 1 is to 4. See the weightage they have mentioned, it is for 4 marks. Okay, so this problem is for 4 marks. Have you noted, everyone? So that I will give you the second problem. Please note it down in your notebook, huh? And you have to solve these problems, and you have to upload your answers. That will be our third test. Okay. First test is of the center line problem. Second is nothing but MCQ test I have taken, and these four problems will be your third test. Okay. So write it down. Carry out the rate analysis for external plastering 20 mm thick in a cement mortar 1 is to 4. This is the first problem. Then I will give you the second one. This is December 2015. I will just share the problem with everyone. Yes. Write down the next problem. Carry out the rate analysis. Carry out the rate analysis for the concreting in RCC column. For the concreting in RCC column in cement concrete grade M20. In a cement concrete grade M20. So as far as concrete is there, assume 10 meter cube of concrete for this particular problem, and M20 grade. So you know the proportion of M20 grade concrete very well, and the rest part is as it is similar. Just addition is nothing but RCC column is there. So you have to determine the that is quantity of reinforcement. Okay, that will describe that I will describe you in a short while. So this is the second problem. Carry out the rate analysis for the concreting in RCC column in a cement concrete grade M20. Have you noted the problem? The next problem. This is in May 2018. Examination is May 2018. Again, the same problem is there, so I will not repeat the problem. I will go next. Again, the same problem. Yes.
write down the next problem. Carry out the rate analysis for a PCC of 100 mm thick, for a PCC of 100 mm thick in 1:4:8 proportion. What is the grade of concrete from this? Anyone can tell me? 1:4:8. What is the grade of concrete? M20. M20. 1:4:8. M20. One second, I'm repeating the proportion. 1:4:8. 1:1.53. Huh? Hello? M10. 1:1.53. Somebody has given the answer. Akash, what is the answer? 1:1.53 M20. No. This 1:4:8. This you tell me. Yes, correct. Two students, roll number 53 and 42, have given the correct answer. It's M10. Okay, it's 1:4:8. Proportion is given. Please read it carefully. It's a M10 grade of concrete. Okay, or it may 1:3:6. Again, that will come as M10. Okay, so plain cement concrete 100 mm thick in a 1:4:8 proportion below the column footing. Below the column footing. Okay, so you need to consider the column footing. You can assume the dimensions of the column footing. ठीक आहे, फुटिंगचे डायमेन्शन्स घ्यायचे आहेत. मग फुटिंगचे डायमेन्शन किती घेणार, किती पण घ्या. ठीक आहे, किती बाय कितीची फुटिंग असते जनरली? कमीत कमी असं काही सांगता येईल? थंब रूल काय सांगतो हे बघा, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये काय डिस्क्राईब केलंय का, किती डायमेन्शन आहेत, काय काय नाही. मग हे थंब रूल तुम्हाला थोडासा माहित असला पाहिजे. ठीक आहे, की किती बाय कितीचं मी कॉलम फुटिंग घेतोय. ठीक आहे, मी 1 बाय 1 मीटरची जरी कॉलम फुटिंग घेतली दॅट इज ओके. ठीक आहे, 1 मीटर बाय 1 मीटर. 1 मीटर बाय 1 मीटरची कॉलम फुटिंग घ्या आणि त्याचा थिकनेस दिलेला आहे 4 इंचाचा 100 mm. त्यावरनं त्याची मीटर क्यूब मध्ये क्वांटिटी फाइंड आउट करा आणि मग तुम्ही रेस्ट प्रॉब्लेम यू कॅन सॉल्व. ओके, सो दिस विल बी द थर्ड प्रॉब्लेम. Plain cement concrete 100 mm thick in 1:4:8 below the column footing. You can assume the dimensions of the footing whatever you want. Then next किती झाले प्रॉब्लेम? 3 झाले ना आतापर्यंत? सिमेंट मॉर्टर 1:4 दिलाय. Write down the fourth problem. I think this also we have discussed, na? 20 mm thick external plastering. Correct, we have discussed this problem. So I will change the problem. Only 3 I have given. So previous I found very interesting problem. Write down this problem. M7.5. I don't know. Somebody has given the answer. Write down this problem. Earthwork. You have to carry out the rate analysis. Write down this problem. Carry out the rate analysis for the earthwork in surface excavation. For the earthwork in surface excavation not exceeding 30 centimeter in depth. की ज्याची खोली 30 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त नकोय. बट एक्सेडिंग 1.5 मीटर विड्थ, की ज्याची रुंदी ही 1.5 मीटर पेक्षा जास्त आहे. डेप्थ 30 सेंटीमीटर पेक्षा कमी पाहिजे आणि ज्याची रुंदी 1.5 मीटर पेक्षा जास्त पाहिजे. ठीक आहे, as well as 10 square meter on the plan. as well as 10 square meter on the plan. म्हणजे जो त्याचा एल आणि बी हा जो रेशो असणार आहे, ठीक आहे, एल बाय बी
हे जे मल्टिप्लिकेशन असणार आहे त्याचा एरिया हा 10 स्क्वेअर मीटर असणार आहे. ठीक आहे. मग तुम्हाला असा एक पार्ट कन्सिडर करायचा आहे की ज्याचा डेप्थ 30 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त नकोय, ज्याची विड्थ ही 1.5 मीटर पेक्षा जास्त असली पाहिजे आणि ज्याचा एरिया हा 10 स्क्वेअर मीटर असला पाहिजे. ज्याचा एरिया म्हणजे एल इंटू बी हा 10 स्क्वेअर मीटर पाहिजे ऑन अ प्लॅन इन्क्लुडिंग डिस्पोजल ऑफ एक्सकॅव्हेटेड अर्थ अप टू 50 मीटर. ओके, अप टू 50 मीटर. हे काय दिलेलं आहे, लीड दी म्हटलेलं याला. म्हणजे तुम्ही मटेरियल एक्सकॅव्हेट केलंय, ठीक आहे, लिफ्ट केलंय आणि ते 50 मीटर लांबीपर्यंत ते मटेरियल तुम्ही डिस्पोजल केलेलं आहे. ठीक आहे. अँड लिफ्ट अप टू 1.5 मीटर. दॅट इज व्हॉट आय एम टेलिंग यू. 1.5 मीटर पर्यंत तुम्ही खाली गेलेलं होतं. ठीक आहे. डिस्पोज्ड सॉइल टू बी लेवल्ड अँड नीटली ड्रेस्ड इन ऑल पॉइंट्स ऑफ सॉइल. ठीक आहे. सो आपल्याला काय करायचं आहे मग, प्रॉब्लेम तुम्हाला जर अंडरस्टूड झाला नसेल तर परत एकदा रिपीट करतो. आपल्याला अर्थवर्क इन एक्सकॅव्हेशन म्हणजेच बेसिकली काय करावं लागणार आहे, जे तुमचं खाली पीसीसी टाकताय त्या पीसीसी ची क्वांटिटी तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे, शक्यतो. ठीक आहे, पीसीसी म्हणा किंवा अर्थवर्क म्हणा, त्याची क्वांटिटी तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. मग हे पीसीसी ची क्वांटिटी फाइंड आउट करताना काय अजम्पशन दिलेले आहेत रे त्यांनी, अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकॅव्हेशन नॉट एक्सेडिंग 30 सेंटीमीटर. म्हणजे ज्याची डेप्थ असणार आहे, तो जो तुम्ही पार्ट खोदणार आहात, ज्याच्यामध्ये तुमची पीसीसी टाकून वरती फुटिंगचा पार्ट येणार आहे, जो पार्ट खोदणार आहात त्याची डेप्थ ही 30 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त नकोय. मग किती घ्या, 25 घ्या, 20 घ्या, किती घ्या, बट एक्सिडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ. त्याची डेप्थ 30 सेंटीमीटर पेक्षा कमी हवी, पण त्याची रुंदी मात्र 1.5 मीटर पेक्षा जास्त पाहिजे. मग कशी घेणार, ऍज वेल ऍज 10 मीटर स्क्वेअर एरिया ऑन द प्लॅन. प्लॅन म्हणजेच काय रे, टॉप व्ह्यू. म्हणजे मी ज्यावेळेस वरतून पाहणार आहे त्यावेळेस त्या फुटिंगसाठी जो मी रेक्टँगल तयार करणार आहे किंवा जो एरिया असणार आहे, स्क्वेअर असणार, रेक्टँग्युलर असेल, तर त्याचा एरिया किती पाहिजे मला, 10 मीटर स्क्वेअर. बघा, रुंदी तुम्हाला 1.5 मीटर पेक्षा जास्त घ्यायची. मग रुंदी अशी घ्यायची की जी 1.5 मीटर पेक्षा जास्त आहे आणि ज्याचा एरिया एल इंटू बी हे तुमचं कॅल्क्युलेशन 10 मीटर स्क्वेअर आलं पाहिजे. ठीक आहे. मग जर मी रुंदी 2.5 मीटर घेतली आणि लांबी 4 मीटर घेतली तर एरिया किती होतं रे, 2.5 गुणिले 4 10 मीटर होईल का, होईल. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीचं ते एक्झाम्पल दिलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला एल मी 4 मीटर घेतोय, बी मी माझं 2.5 मीटर घेतोय आणि त्याची जी डेप्थ आहे नॉट एक्सेडिंग 30 सेंटीमीटर. मग तुम्ही 25 सेंटीमीटर घ्या. ठीक आहे, म्हणजे 250 mm 10 इंचाची घ्या. ठीक आहे, तरी चालेल. सो माय डायमेन्शन्स विल बी एल इक्वल्स टू 2.5, b equals to L equals to 4, b equals to 2.5 and d equals to suppose 10 inches, that is your 0.25 meter. Okay, 25 सेंटीमीटर तुम्ही घेऊ शकता. So L into b into d, you will get the quantities. Please off your videos. So L into B into D, you can calculate the quantity for the concrete, and rest part is same. You have to determine the cement, sand, coarse aggregate, and the rest material. Okay, or you can determine, now they haven't explained that what is expected, whether only soil, whatever the excavated soil, you have to determine quantity of soil or that particular material. Okay, your answer is same, but material may be, you can put the PCC whatever the depth you are going for, or you can just only excavating the soil and just taking the quantity of the soil. Okay, so in this way you have to solve this problem. ठीक आहे, आले लक्षात सर्वांना. असं अज्युम करा की तिथे तुम्ही खड्डा खणलाय की ज्याची डेप्थ 25 सेंटीमीटर आहे, ज्याची लांबी 4 मीटर आणि रुंदी 2.5 मीटर आहे. ठीक आहे, की ज्याचा टोटल एरिया 10 स्क्वेअर मीटर येतो, लांबी गुणिले रुंदी जर मी वरतून पाहतोय तर. मग अशा एरिया एक्सकॅव्हेट केल्यानंतर त्याच्यासाठी तुम्हाला कॉन्क्रीट किती लागेल तिथे फिलअप करायला, ते कॉन्क्रीटची क्वांटिटी तुम्ही फाइंड आउट करायची आहे. ठीक आहे, कॉन्क्रीटची पण फाइंड आउट करा आणि सॉइल किती एक्सकॅव्हेट होती मीटर क्यूब मध्ये ते फाइंड आउट करा. तिथे तुम्हाला एल आणि बी आणि डी याच्यावरून लगेच एका मिनिटात आन्सर मिळेल. जर मी जर फाइंड आउट करायला गेलो, जर मला सॉइल किती एक्सकॅव्हेट करावी लागेल, तर द आन्सर इज व्हेरी सिम्पल. दॅट इज 4 multiplied by 2.45 multiplied by 0.25.
Okay, just a minute. Yes, that is 4 multiplied by 2.5 multiplied by 0.25. Quantity comes as 2.5 मीटर क्यूब. ठीक आहे, 2.5 मीटर क्यूब जर फक्त सॉइल एक्सकॅव्हेट करायची असेल. मग कॉन्क्रीटची सुद्धा तेवढीच त्यावेळेस जेवढी सॉइल एक्सकॅव्हेट केली त्याच पोर्शन मध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट फिलअप करणार आहात, त्यामुळे त्याची सुद्धा क्वांटिटी तेवढीच येणार आहे. आणि हा मग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. तरी पण तुम्हाला काही डाऊट आला तरी मला विचारा. आय होप आय हॅव एक्सप्लेन इट थरोली काय करायचं आहे नेमकं. ठीक आहे, सो दॅट विल बी द फोर्थ प्रॉब्लेम फॉर यू. नाउ कमिंग बॅक टू दी वन प्रॉब्लेम विच आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू. Still you are having any doubt, you can ask me. You may get the question of this manner also. Yes. Now the next problem, which is similar to the PCC, but slightly there is addition of one term that we called it as reinforcement. So it becomes RCC. Okay. So preparing the rate analysis for the RCC work, how we are going to solve such problem. I just want to give you the highlights of this. As far as this problem is considered, that is rate analysis for RCC work. See the proportion 1:2:4. The proportion they have mentioned, that is M15 grade of concrete is there. So what are the steps to be followed as far as RCC work is considered? Weight volume of RCC, that is 10 meter cube. Dry volume 52% more of weight volume, that is 52% of 10, that is 15.2 meter cube total. Then determine the cement, sand and coarse aggregate. So this is remain, and this is similar with your PCC. Okay, this is similar with your PCC. Just what is the change that we have to do in case of the RCC? Extra we have to consider, as it's a RCC, that is reinforced cement concrete. So we are using steel reinforcement. Correct? So generally, what is the how to determine the quantity of reinforcement? How to determine the quantity of reinforcement? Now, in this problem, they have asked we have to prepare the rate analysis of RCC work for the slab. Okay, for the slab. And generally, in case of slab, how much quantity of steel that we are going to use? किती टाकतो रे स्टील स्लॅब मध्ये किती पर्सेंट असतं स्टील? 0.8 to 1%. किती असतं? 0.8 to 1% स्टील असतं. ठीक आहे, स्लॅब मध्ये. आय थिंक तुम्हाला तो चार्ट तोंडपाठ असेल की कॉलमला किती पर्सेंट स्टील असतं, बीमला किती असतं, स्लॅबला किती असतं. तुमचे DCS मध्ये सुद्धा झालेले, इव्हन मी सुद्धा आपल्या एका एक्सेल शीट मध्ये तुम्हाला मी शेअर केलतो. ठीक आहे, माझे प्रिव्हियस लेक्चर बघा, त्याच्यामध्ये एक्सेल शीट मध्ये मी दिलेलं आहे किती पर्सेंट स्टील असतं कुठल्या स्ट्रक्चरल एलिमेंटला. ते थंब रूल म्हणतात त्याला. ठीक आहे, जनरली स्लॅब साठी आपण 0.8 to 1% स्टील यूज करतो. मग आता स्लॅब साठी विचारलंय तर स्लॅब मध्ये किती स्टील लागणार आहे, किती पर्सेंट अजून केलं आपण स्टील? 1% अजून केलंय. कॉन्क्रीटची क्वांटिटी किती रे माझी? RCC ची क्वांटिटी किती दिलेली आहे? 10 मीटर क्यूब. 10 मीटर क्यूबच्या 1% म्हणजे किती मीटर क्यूब आलं तुमचं उत्तर? व्हॉल्यूम ऑफ स्टील इक्वल्स टू 1 divided by 100, that is 1%, multiplied by 10. 10 is nothing but quantity, total quantity which is given. So 1 divided by 100 multiplied by 10, your answer comes as 0.1 meter cube. That is the volume of the steel. आता हे जे स्टीलचं व्हॉल्यूम दिलंय ते तुम्हाला वेट मध्ये कन्वर्ट करायचंय. मग हे जे व्हॉल्यूम आहे ते वेट मध्ये कसं कन्वर्ट करता रे? कसं कन्वर्ट करता? वेट ऑफ द स्टील इक्वल्स टू 0.1 multiplied by 7850. हे 7850 काय? Anyone can tell me? That is nothing but the density of steel reinforcement. Density. Okay.
So that is the density which has been given. So density equals to mass by volume. So mass equals to density multiplied by volume. Okay, that will give you the weight of the steel. So weight of the steel equals to volume of steel multiplied by density of steel. Volume of steel as far as this problem is considered is 0.1 meter cube multiplied by density is 7850. So weight of steel that is required is 785 kg. 785 kg. त्यानंतर बाइंडिंग वायर फाइंड आउट करायची. ठीक आहे, बाइंडिंग वायर फाइंड आउट करायची. बाइंडिंग वायरला गणित खूप सोपं आहे, लक्षात ठेवायला. बाइंडिंग वायर एका मीटर क्यूबला 10 सॉरी जस्ट अ मिनिट. So for finding out the binding wire, what calculations we have done, that is nothing but the volume of that particular what I can say, that is volume of our RCC multiplied by the density, whatever the density. But see the density and the digits that I have taken. Okay, that is been taken 0.785. So binding wire generally 10 multiplied by 0.785, you will get the binding wire as 7.85 kg. Okay, so as far as binding wire is considered, I will just give you a short trick to remember and the basic rule to find out the quantity of the binding wire. Just a minute. Rather than going with this process, it seems for the binding wire, only for binding wire, I will tell you that rule. Just give me a single minute. Where it is going. Yes, that is correctly written. 10 multiplied by 0.785 kg. That is the binding wire that is been required. But that is no, that the steps are correct. That is 10 multiplied by 0.785 kg. But please remember, as far as our binding wires are considered, you know the binding wires at first. That you tell me. Binding wire, you know, cast binding wire. Anyone can tell me what are the binding wires? Anyone? Anyone? You can unmute and you can talk. What are the binding wires? हा शब्द ऐकले का कधी? Please respond. If you don't know, please tell me, sir. I will describe it. Are you aware that what are the binding wires? Site वरती बघितलात का binding wire? See, binding wires are those materials which we are going to use to tie up the stirrups with the reinforcement. जे काही तुमचं रेनफोर्समेंट आणि स्टिरप्स सर्वांना माहिती आहेत. मग रेनफोर्समेंट आणि स्टिरप्स याला जे बांधण्यासाठी जी तार असते ना बांधकामामध्ये जी बघतात त्याला म्हटलं जातं बाइंडिंग वायर. काय म्हटलं जातं त्याला? बाइंडिंग वायर. ठीक आहे. आणि जनरली बाइंडिंग वायर जी लागते तुम्हाला जवळपास 10 मीटर क्यूब साठी जर म्हणताल तुम्ही, 10 मीटर क्यूब साठी जवळपास आपल्याला 8 केजी म्हणजे 7.85 8 केजीच्या आसपास तुम्हाला बाइंडिंग वायर लागते. ठीक आहे. ही बाइंडिंग वायर जी असते, येस, रेनफोर्समेंट जॉईंट गुंडाळायला जी बाइंडिंग वायर आहे. ठीक आहे. तुमचं स्टिरप्स आणि तुमचे रेनफोर्समेंट किंवा तुमचे दोन रेनफोर्समेंट एकमेकांना टाईप करण्यासाठी जी वायर यूज करतात, जी तार यूज करतात ना, त्याला बाइंडिंग वायर म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि जवळपास 10 मीटर क्यूब साठी तुम्हाला म्हणजे एका मीटर क्यूबला अप्रॉक्सिमेटली 0.8 जवळपास 1 किलोच्या आसपास लागते वेस्ट इन्क्लुडिंग वेस्ट. ठीक आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. डायरेक्टली जी डेन्सिटी दिलेली
मीटर क्यूब मध्ये आहे 1000 ने त्याला डिवाइड करून 0.785 डायरेक्टली जे काय तुमचं व्हॉल्यूम ऑफ आरसीसी असेल त्याला 0.785 ने मल्टिप्लाय करून तुम्ही त्याची क्वांटिटी फाइंड आउट करू शकता. किंवा त्याला अजून एक ट्रिक आहे, लक्षात ठेवायचं 10 मीटर क्यूब साठी जवळपास 8 केजी 7.85 केजी तुम्हाला बाइंडिंग वायर लागते. 1 मीटर क्यूबला जवळपास 0.8 to 1 केजीच्या आसपास लागते इन्क्लुडिंग वेस्ट. ठीक आहे, कारण बाइंडिंग वायर कधी कधी खराब क्वालिटीचे निघले तुकडे पडतात त्याचे. ठीक आहे, बाइंडिंग वायरचे सुद्धा त्याला आयएस प्रोव्हिजन आहे, त्या प्रोव्हिजन नुसारच ते बाइंडिंग वायर्स आल्या पाहिजेत. ठीक आहे, आणि त्या बाइंडिंग वायर किंवा रेन्फोर्समेंटची टेस्टिंग आपण घेत असतो साईटवरती. ठीक आहे, सो आरसीसी मध्ये फक्त रेन्फोर्समेंटचा एवढाच पार्ट हा ऍडिशनल असतो. ठीक आहे, जिथे आरसीसी हा शब्द वापरला असेल तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये त्या केसमध्ये तुम्हाला सी दिस प्रॉब्लेम प्रिपेअर द रेट अनालिसिस ऑफ आरसीसी वर्क. आरसीसी वर्क म्हणजे आधी पीसीसी नुसार सिमेंट, वाळू आणि खडीची क्वांटिटी काढायची. सेम स्टेप्स आहेत, फक्त याच्यामध्ये ऍडिशन काय असणार आहे तर स्टील रेन्फोर्समेंट. हे रेन्फोर्समेंट कसं करायचं अज्युम, तर जो स्ट्रक्चर दिलाय, आता इथे स्लॅब दिलाय, स्लॅबला जनरली 0.8 to 1% घेतोय. ठीक आहे, जर कॉलम असेल तर कॉलम साठी मग परत 2% घेताय, 5% स्टील वापरताय, बीम साठी परत 5% घेताय, 1% घेताय, जे काही तुमचं अजम्पशन असेल. ठीक आहे, बिल्डिंग साठीचं ते अजम्पशन तुम्हाला इथे कन्सिडर करावं लागतं. जर तुम्हाला हे अजम्पशन्स माहीत नसतील तर मला क्लिअर करा, मी परत एकदा तो चार्ट तुम्हाला दाखवतो की बिल्डिंग साठी काय काय अजम्पशन्स असतात. ठीक आहे, किती पर्सेंट स्टील आपण जनरली घेतो, कारण याला थंब रूल असं म्हटलं जातं साईटवरती, आणि हे माहित पाहिजे तुम्हाला. स्लॅब आहे तर स्लॅबसाठी किती रेन्फोर्समेंट असतं. जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीने स्लॅबचा एरिया दिलाय, ठीक आहे, 10 फूट रुंदी आहे, 12 फूट लांबी आहे आणि 10 फूट रुंदी आहे आणि 4 इंच थिकनेस आहे. ठीक आहे, त्यावरून तुम्ही त्याची टोटल व्हॉल्यूम फाइंड आउट करू शकता. मग या टोटल व्हॉल्यूम फाइंड आउट केल्यानंतर जर त्यांनी तुम्हाला विचारलं सर याच्यामध्ये स्टील किती मला सांगा, हे स्टील तुम्हाला लगेच सांगता आलं पाहिजे, की कारण जनरली आपण स्लॅबसाठी 0.8 to 1% स्टील वापरतो. मग 1% जरी म्हटलं तरी तुमचं जी काही क्वांटिटी आलेली असणार आहे ती क्वांटिटीवरून तुम्हाला स्टीलची क्वांटिटी काढता आली पाहिजे. ठीक आहे, आणि साईट वरती कॅल्क्युलेशन विदिन अ स्पॅन ऑफ 5 to 10 मिनिट्स तुम्हाला त्या वरच्या इंजिनियरला करून दाखवावे लागतात. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती साईटवरती इंटरव्ह्यू जर घ्यायचा ठरला तर 100% तुम्हाला असं स्लॅबवरती नेतात आणि याच्यामध्ये किती कॉन्क्रीट टाकलेलं आहे, याच्यामध्ये किती स्लॅब रेन्फोर्समेंट आहे हे विचारलं जातं. ठीक आहे, जे क्वेश्चन्स विचारले जातात असे. तुम्ही म्हणताल सर असं कसं काय, हा तर स्लॅब रेडी, मग आता आम्ही कसं सांगणार. अरे रेडी जरी असला, यू आर हॅव्हिंग द डायमेन्शन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्लॅब L, B and D. From that you can get the volume, and from the volume you can able to find out all the material that is to be required, and within a span of 5 minutes you have to do the calculations while working on the site. So please remember the rate analysis problems forever, okay, because this will give you the idea about the quantity of material that is to be required. म्हणूनच मी सांगितलं ना तुम्हाला की जनरली जे कॉमन रूम जे असते आपली जनरल डायमेन्शन 10x12 म्हणा किंवा 12x14 फूट असं जे काय रूमचे डायमेन्शन्स असतात आपले. ठीक आहे, बेसिकली बेडरूम किंवा किचनची जी साईज असते तर त्यामध्ये जवळपास तुम्हाला 1 ते 1.5 ब्रशच्या आसपास कॉन्क्रीट लागतं. 1 ते 1.5 ब्रशच्या आसपास, 1.5 ब्रशच्या आसपास. जर तुम्ही 6 इंचचा थिकनेस घेतलाय तर 2 ब्रशच्या आसपास. आता हे काय कुठून मी शिकून आलो का, नाही, हे ज्यावेळेस तुम्ही एक्सपिरियन्स करताल साईटवरती त्यावेळेस तो तुम्हाला गोष्ट लक्षात येते की हे कॉन्क्रीट किती लागतं. ठीक आहे, आणि ही तुम्हाला रेट अनालिसिस वरनं तुमच्या नुसत्या प्लॅनच्या डायमेन्शन वरनं तुम्हाला ही क्वांटिटी फाइंड आउट करावी लागते, फक्त डायमेन्शन वरनं. ठीक आहे, तुम्हाला स्लॅबचे डायमेन्शन दिलेत, L दिलाय, B दिलाय, D दिलाय, त्याचं व्हॉल्यूम काढा, व्हॉल्यूम वरनं सिमेंट सँड कोर्स ऍग्रीगेट काढा, स्लॅब दिला 1% स्टील अज्युम करा आणि स्टीलची क्वांटिटी काढा, त्यावरून लगेच बाइंडिंग वायर पण मिळते तुम्हाला. ठीक आहे, इट इज सिम्पल बट जस्ट you have to remember the key steps related to our rate analysis. ठीक आहे, तुम्हाला रेट अनालिसिस संदर्भातल्या की स्टेप्स. हा, बाइंडिंग वायरचा सध्याचा रेट 35 ते 40 रुपयाच्या आसपास आहे. ठीक आहे, पर केजी 1 किलोला 35 ते 40 रुपयाच्या. स्टील सध्या 42 ते 45च्या घरात गेलेला आहे. ठीक आहे, जो काय रेट असेल. आणि मग तुमचा हा शेवटचा टेबल कॉमन असणार आहे, सिमेंट सँड ऍग्रीगेट. याच्यामध्ये फक्त 2 आरसीसी मध्ये 2 मटेरियल एक्स्ट्रा होतील, स्टील आणि बाइंडिंग वायर. त्यानंतर याच्यामध्ये लेबर्स मध्ये हेड मॅसन, मॅसन मेल, फिमेल मजदूर. त्यानंतर सेंटरिंग शेटरिंग गरज नाहीये, जर विचारलं तरच तुम्ही ऍड करा. आणि वॉटर चार्जेस आणि तुमचा 10% प्रॉफिट. ठीक आहे, 8 मार्काचा प्रश्न असेल तर एवढं डिटेल आहे. आपल्याला 4च मार्करला विचारला जातो बी लेवलला. ठीक आहे, म्हणून तुम्ही हा 4च मार्काला तेवढं सॉल्व्ह करायचं. आय होप दिस इज क्लिअर टू यू. मग असंच तुम्ही मला
हा पण एक क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाऊन करून घ्या. आरसीसी साठी प्रोपोर्शन असणार आहे 1:1.5:3. ठीक आहे, 1:1.5:3. त्यासाठी मला क्वांटिटी आरसीसी क्वांटिटी फाइंड आउट करा. ठीक आहे, क्वांटिटी फाइंड आउट करताना स्लॅबची क्वांटिटी, बीमची क्वांटिटी, कॉलमची क्वांटिटी आणि फुटिंगची क्वांटिटी, अशा 4 वेगवेगळ्या क्वांटिटी, फक्त स्लॅबच नाही. ठीक आहे. 5वा क्वेश्चन जो तुमच्या नोटबुक मध्ये असणार आहे तो असणार आहे कॅरी आउट द रेट अनालिसिस. यू कॅन राईट इट डाऊन. कॅरी आउट द रेट अनालिसिस फॉर द आरसीसी वर्क. फॉर द आरसीसी वर्क प्रोपोर्शन राईट डाऊन 1:1.5:3. म्हणजे कुठला ग्रेड आहे? M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. 1:1.5:3, that is M20 grade of concrete for the slab, column, beam and footing. ठीक आहे, थोडासा मोठा प्रॉब्लेम दिलाय मी. म्हणजे प्रॉब्लेम म्हणजे 4 स्टेप्स वाढतील. स्लॅब साठी वेगळी क्वांटिटी अज्युम करा स्टीलची, बीम साठी वेगळी क्वांटिटी अज्युम करा, कॉलम साठी वेगळी आणि फुटिंग साठी वेगळी, अशा 4 क्वांटिटीज रेन्फोर्समेंटच्या, स्टील रेन्फोर्समेंटच्या क्वांटिटीज फाइंड आउट करा. आणि हे जे प्रॉब्लेम्स आपण आज डिस्कस तुम्हाला मी सॉल्व्ह करायला दिले, हे प्रॉब्लेम नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह करा, स्कॅन करा आणि ते प्रॉब्लेम्स मला गुगल फॉर्म द्वारे पाठवा. ठीक आहे, या लेक्चर नंतर इमिजिएटली मी तुम्हाला गुगल फॉर्म शेअर करेल त्यासाठीचा. आणि यासाठी तुम्हाला वेळ असेल अप टू कमिंग फ्रायडे, शुक्रवारपर्यंत मला हे 4ही प्रॉब्लेम्स, 5ही प्रॉब्लेम्स पाहिजेत सर्वांचे आलेले. ठीक आहे, अप टू फ्रायडे ओनली. Is it clear for everyone? I hope this is, if this is clear to you, then we will proceed further. Or if you are having any doubt, you can ask me. For this problem, you can write down the last part, that is assume the steel reinforcement and the binding wire part. Okay. You can write down this part. If you are having any doubt, still you can ask me. Less than 1 minute is there, so please rejoin the lecture using the same link. If the session ends, please rejoin the lecture using the same link. I will give 5 minutes to everyone to rejoin. Okay, after this.